Hello students, right now we are learning software testing techniques. In that last session we have learned black box testing and today we are going to learn white box testing. Okay, then what is that? Let's recall that last session. That is what is in black box testing. Black box testing is just like verifications. It's also so the functionality is working properly or not, and during that all the new functionality as work properly, that is tested during white box testing. Now in that white box testing, what we will do, that is verifications. We will test software internal structure, design and internal code of each functions, that is work properly or not, that is shown in white box testing. Black box testing is blind testing, it is also called blind testing. Okay, close box testing also called. Okay, so now let's learn what are the white box testing. Next, that is what is that. First of all, the definition for white box testing. In white box testing we will test, it is testing for software solution of internal structure, design and coding. Okay, કોઈ પણ પ્રોગ્રામનું ઇન્ટરનલ કોડિંગ, ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર, ઇન્ટરનલ ડિઝાઇન, આ બે વસ્તુ જે છે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં આપણે ચેક કરી શકીએ. It is also known, and there is so many name for white box testing. It is also asked in your examination also. Okay, that is clear box testing, open box testing, structural testing, transparent box testing, code based testing and glass testing. Okay, why it is known as this? First of all code are shown to tester. Codeની each and every line tester can see in during this testing. That's why it is clear box testing. In black box testing we can tester cannot see the code of any functions. Okay, only shows the function is working or not. Code will not display on the eye, before the eye of the tester. Okay, that's why it is blind, it is also called blind box testing, and white box testing is clear box testing. Okay, and then open box testing. Open box testing, it is everything is open to tester. Okay, each and every code are shown, that's why it's also open code box testing, right? White black box testing is closed box testing. Structural testing, all structures are also shown during the white box testing. All codes are there, બધા કોડ ત્યાં આપેલા છે, that's why structure will be also shown there. કયું સ્ટ્રક્ચર ક્યારે યુઝ કર્યું છે એ પણ UDF હશે તો એ પણ એ બધું જ ત્યાં ખ્યાલ આવશે. that's why it is structural testing. Then transparent box testing, it is transparent to all developer and tester. બંનેની વચ્ચે બધા જ કોડ ટ્રાન્સપરન્ટ છે, એમાં કોઈની પણ ક્યાંય મોનોપોલી વર્ક નથી કરતી. that's why it is transparent box testing. And code based testing, during white box testing we are testing all code of the any function, that's why it is also called code based testing. And glass box testing, same as clear or glass. Okay, so all things are clear, that's why it is glass box testing. It is usually performed by developer. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ કોણ પરફોર્મ કરશે? તો કે જનરલી ડેવલપર જ એને પરફોર્મ કરશે, ટેસ્ટર તો પછી આવશે. કારણ કે ડેવલપ કોડ છે એ એક કે બે વેલ્યુઝ માટે એને ટેસ્ટ કરવાનું જ હોય છે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ જનરલી પરફોર્મ્ડ બાય ડેવલપર. Okay, it focuses primarily on verification the flow of inputs outputs through the applications, improving design and usability, strengthening security.
ઓકે, વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં આ બધી વસ્તુ આવશે, વેરિફિકેશન્સ થશે. ઓકે, બધા ઇનપુટ્સનો ફ્લો ક્યાંથી જશે, એ ઇનપુટનો આઉટપુટ ક્યાં જનરેટ થશે, કારણ કે ઓલ કોડ તમે જોવો જ છો એમાં તમે ડ્રાય રન કરીને ચેક થશે, ઓટોમેટિક ચેક થશે, ફૂલ્લી ચેક થશે, થ્રુ વિન્ડોઝ બેઝ ચેક થશે. જે પણ ટેસ્ટરને કન્વિનિયન્ટ હશે એ બેઝથી એ ચેક કરશે. દેટ્સ વાય એના ઉપરથી એ બધો જ ફ્લો, ઇનપુટ ક્યારે આપવાનું, ઇનપુટનું આઉટપુટ ક્યારે જનરેટ થશે, એ ઇનપુટ કયા કયા વેરિયેબલમાં જશે, કયા સ્ટ્રક્ચર્સમાં જશે, કયા ફંક્શન્સમાં જશે, આ બધી વસ્તુ જે છે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં ચેક થશે. દેટ્સ વાય ઇટ વિલ ઇમ્પ્રૂવ ધ હોલ સ્ટ્રેન્થ ઓફ યોર પ્રોગ્રામની સ્ટ્રેન્થ છે, એની યુઝેબિલિટી છે, બધું ઇમ્પ્રૂવ થશે. It is based on the inner working of an applications and revolve around internal code which are visible to tester. Okay, white box testing છે એ ઇનર વર્કિંગ ઓફ કોડ, દેટ મીન્સ કે કોઈ પણ ફંક્શનનું સોર્સ કોડ શું છે એના ઉપર જ વર્ક કરવાનું છે, એ એપ્લિકેશન્સનો વર્ક કરવાનું છે, અને એનો અંદરનો કોડ, એની ફંક્શનાલિટી શું છે એ જ ચેક કરવાનું છે. દેટ્સ વાય, અને એ જે ચેક કરવાના છે કોડ, સોર્સ કોડ, એ ઓલ આર વિઝિબલ ટુ ટેસ્ટર, એ બધાના ટેસ્ટરને બધું દેખાય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, દેટ ઇઝ વોટ ડુ યુ વેરીફાઈ વિથઇન અ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ. કયા કયા વેરિફિકેશન્સ તમે ચેક કરશો, વેલિડેશન્સ છે શું ચેક કરશો ઇન્ટરનલ ટેસ્ટિંગ, વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં. ઇન્ટરનલ સિક્યોરિટી હોલ્સ, દેટ મીન્સ કે ઇન્ટરનલ જે કોડ છે એમાં કયા કયા હાઇડેડ ઓર એવા વર્કેબલ કોડ છે કે જે ફંક્શનાલિટી માટે ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે, તો ફંક્શનાલિટીનો મેઇન કોડ છે એ તમને ત્યાં ખ્યાલ આવશે. બ્રોકન ઓર પુઅરલી સ્ટ્રક્ચર પાથ ઇન ધ કોડિંગ પ્રોસેસ, કોઈપણ પ્રોસેસમાં, સ્ટ્રક્ચરમાં, કોડમાં જે કન્ટિન્યુઅસ પાથ, વે ઓફ ઇનપુટ આવે છે એ ક્યાંય બ્રેક થઈ ગયો હોય, અથવા તો એ લૂપ છે તો એ લૂપ છે ઇન્ફાઇનાઇટમાં જતું રહ્યું હોય કોડિંગમાં, તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં ખ્યાલ આવશે. ધ ફ્લો ઓફ સ્પેસિફિક ઇનપુટ્સ થ્રુ ધ કોડ. ઓકે, તમે જ્યાંથી ઇનપુટ આપો છો ત્યાંથી ઇનપુટ કયા કયા કોડમાંથી, કયા કયા ફંક્શન્સમાંથી, કયા કયા વેરિયેબલમાંથી થઈને પાસ થાય છે, એ બધી વસ્તુ તમે ત્યાં ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. એક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ શું છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે, અને એકચ્યુઅલ આઉટપુટ શું આવે છે એ પણ ખ્યાલ આવી જશે. ધ ફંક્શનાલિટી ઓફ કન્ડિશનલ લૂપ. ઓકે, તમે લૂપ આપ્યું છે તો એની ફંક્શનાલિટી શું હશે એ પણ ત્યાં ખ્યાલ આવી જશે, ને એ લૂપ છે એ કયા ફંક્શન માટે યુઝ થાય છે એ પણ ખ્યાલ આવી જશે. ટેસ્ટિંગ ઓફ ઈચ સ્ટેટમેન્ટ, ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ફંક્શન્સ ઓન એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેઝિસ. કોઈ પણ ફંક્શન્સ છે એ દરેક એક સ્ટેટમેન્ટ છે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં ચેક થશે. ઈચ એન્ડ એવરી લાઇન વિલ બી ટેસ્ટેડ ડ્યુરિંગ ધ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, દરેક લાઇન વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં યુઝ થશે. ઓકે, then next one, how do you perform white box testing. white box testing તમે કઈ રીતે પરફોર્મ કરી શકશો, તો there are two steps, basic steps for performing the white box testing. that first one is understand the source code. first of all, કોડ છે એ તમારે સમજવાનો છે. હાઉ ઇટ વિલ વર્ક, શેના માટેનો કોડ છે, કયું પેજ તમે ફૂલફિલ કરો છો, આ બધી વસ્તુ જે છે એ તમારે સોર્સ કોડમાં સમજવાની છે. એ કઈ રીતે સોર્સ કોડમાં કરશો, દેટ વિલ બી આઈડેન્ટિફાઈડ ડ્યુરિંગ ધીસ વન. ઓકે, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ. ડ્યુરિંગ ધીસ સ્ટેપ, during this thing, tester will often do to learn. Generally it will understand the source code of applications. Okay, એની એપ્લિકેશનની વર્કિંગ શું છે એ ખબર પડશે. For that, the tester must be knowledgeable in the programming language used in application. આના માટે it is must કે ટેસ્ટરને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની ખબર હશે તો જ એ સોર્સ કોડમાં શું છે, કયું ફંક્શન્સ છે એ વસ્તુ એને ખ્યાલ આવશે. હવે કોડ છે PHPનો છે ને PHPનો પી જ જો એને નથી આવડતો તો એ કોડ શું સમજી શકશે, રાઈટ? દેટ્સ વાય he or she should knowledgeable with the program language.
ટેસ્ટર મસ્ટ બી અવેર ઓફ સિક્યોર કોડિંગ પ્રેક્ટિસ. એવી સિક્યોર કોડિંગ પ્રેક્ટિસ દેટ મીન્સ કે એવા કોડ કે જેને ખબર જ છે કે એ વર્ક થાય જ છે, એવા કોડ એમને ખબર હોવી જોઈએ પર્સનને, કે જે ટેસ્ટર છે એને. એટલે જેને સારું નોલેજ હશે એને તરત જ ખબર પડી જાય કે કયા કોડમાં શું મિસ્ટેક છે, કે એ કોડ શેના માટે છે. ઓકે, કે જે યુઝ ટુ હોય, જેને પ્રેક્ટિસ હોય કોડની, એ ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે. એ વસ્તુ તમે જો ક્યાંય યુઝ કરી હોય, જોઈ હોય, તો એ વસ્તુ કે જેને નોલેજ હશે એ તમારું કોઈ પણ કોડમાં કાંઈ એરર હશે તો એ તરત જ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશે. રાઈટ, ફર્સ્ટ યરમાં તમારા સીના લેંગ્વેજમાં કોઈ પણ એરર આવતી હતી ત્યારે તમે કોઈ પણ મેડમને બોલાવો તો તમારો કોડ એરર જોઈને તરત કહી દે કે આ લાઇનમાં આ તમે ચેન્જીસ કરો એટલે તમારો એરર છે એ સોલ્વ થઈ જશે. તો દેટ વિલ બી, તો ઇફ યુ હેવ ઓર અધર કોઈ એની પર્સન હેવ નોલેજ ધેન ધે કેન સોલ્વ ઇઝીલી. સિક્યોરિટી ઇઝ ઓફન વન ઓફ ધ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ટેસ્ટિંગ સોફ્ટવેર. સિક્યોરિટી ખાસ કે કોડ છે એ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં હોય તો એ જ આપણો સિક્યોર કોડ કહેવાય. વર્કિંગ કન્ડિશનમાં નથી, તમે એ વર્ક કરે છે કે નહીં એ જ તમને શ્યોર નથી, તો એ કોડ તમે વચ્ચે ક્યાંય મૂકી દેશો તો એ વર્ક કરશે કે નહીં એ જ તમને ખ્યાલ નહીં આવે. ધ ટેસ્ટર શુડ બી એબલ ટુ ફાઇન્ડ સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝ એન્ડ પ્રિવેન્ટ એટેક ફ્રોમ ધ હેકર્સ. ખાસ કરીને કોડમાં ઓથોરાઇઝ્ડ કોડિંગ આપવું પડે, ઓથોરાઇઝ પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ કોડ આપવાનો, કે જેથી હેકર જે છે એ ઇઝીલી એને હેક ના કરી શકે, કે કોઈ બીજા ઓથોરાઇઝ પર્સન જ સોર્સ કોડ જોઈ શકે, બીજા કોઈ નહીં. ટેસ્ટર પાસે તમે મોકલો છો તો તમે એ ઓથોરાઇઝ પર્સન છે તો જ એ સોર્સ કોડને જોઈ શકે છે, અધરવાઇઝ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ એ ના કરી શકે. દેટ્સ વાય અહીંયા ઓથેન્ટિકેશન એન્ડ પાસવર્ડ પ્રોટેક્ટેડ કોડ રાખવાનો હોય. Second step, that is for white box testing, that is create test cases and execute it. હવે તમે આખો સોર્સ કોડ સમજી લીધો છે એટલે હવે કયા કયા ફંક્શનાલિટી અને કઈ કઈ એપ્લિકેશન્સ તમારે રન કરીને ચેક કરવાની છે, એમાં કેવા કેસીસ નાખવાના છે, કેવા ઇનપુટ નાખવાના છે, આઉટપુટ શું છે, અને એમાં વેલિડેશન્સ કયા, એટલે શું ફંક્શનાલિટી ચેક કરવાની છે, એનું આખું એક લિસ્ટ બનાવવાનું. દેટ ઇઝ સેકન્ડ સ્ટેપ, કેસીસ એન્ડ એક્ઝિક્યુટ. In this step, white box testing involves testing the application source code for proper flow and structure. કોડને આખા ફ્લોમાં જ રન કરીને ચેક કરવાનો, આખા ફ્લોમાં જ બધી ફંક્શનાલિટી વન બાય વન ચેક કરવાની. એ ફ્લોમાં કઈ રીતે, તો કે તમે પ્રોજેક્ટ બનાવો છો, એ પ્રોજેક્ટમાં તમે ક્લાયન્ટ સાઇડ ને એડમિન સાઇડ બેય કરો છો, તો ક્લાયન્ટ સાઇડમાં તમારો ફર્સ્ટ ફ્લો, ફર્સ્ટ ઇનપુટ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો પહેલું જ છે એ રજિસ્ટ્રેશનથી થાય છે, પછી લોગિન થાય છે. તો એ ફ્લોમાં જ વર્ક કરવાનું. હવે રજિસ્ટ્રેશન લોગિન જ નથી થતું તો યુઝર નેમ જે પાસવર્ડ જનરેટ થાય છે એ તમારા બિલમાં કઈ રીતે આવી શકે, રાઈટ? તો ધેટ ફ્લો ધ ટેસ્ટર શુડ ટેસ્ટ. વન વે ઇઝ બાય રાઇટિંગ મોર કોડ ટુ ટેસ્ટ ધ એપ્લિકેશન સોર્સ કોડ. એક વસ્તુ એ કે તમે વધારેમાં વધારે કોડ એમાં આપો, એપ્લિકેશન્સમાં બીજા કોડ એડ કરીને એનો ટેસ્ટ કરો, અધરવાઇઝ જે છે એમાં જ અથવા નવો ડેટા એડ કરીને ટેસ્ટ કરો. ધ ટેસ્ટર વિલ ડેવલપ લિટલ ટેસ્ટ ફોર ઇચ પ્રોસેસ ઓર સિરીઝ ઓફ પ્રોસેસ ઇન ધ એપ્લિકેશન્સ. દરેક પ્રોસેસ માટે એ એક કરતાં વધારે, એક કે બે લિમિટ એમાં આપી દેવાની, કે મિનિમમ એક ફંક્શન માટે 2 થી 3 તો ટેસ્ટ કરવાના જ છે, તો એ એમાં લિમિટ છે એ બાંધી દેશે. This method requires that the tester must have intimate knowledge of the code and is often done by the developer. Generally developer જ યુઝ કરે છે ને ટેસ્ટ કેસીસ એ ડેવલપર બનાવીને આપે છે ટેસ્ટરને, કે આટલા ટેસ્ટ મેં કરેલા છે, અને ટેસ્ટર એના વધારે ફર્ધર 5 થી 6 બીજા ટેસ્ટ કરે. ડેવલપરે પોતે તો કરેલા જ હોય. તમે પણ કોઈ પ્રોગ્રામ બનાવો તો 1 કે 2 ઇનપુટ નાખીને પ્રોગ્રામ રન થશે કે નહીં એ તો ચેક કરવા માટે કોઈ પણ ઇનપુટ તો નાખવાના જ હોય. તો એ 1 કે 2 ઇનપુટ જે કઈ રીતે કેટલા નાખીને એને ચેક કર્યું છે એ વસ્તુએ ડિસ્ક્રિપ્શન ટેસ્ટ કેસીસના ફોર્મમાં અને એક્ઝિક્યુશન ફોર્મમાં એને ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેશનમાં, ટેબલ ફોર્મેશનમાં પ્રિપેર કરીને આપશે. ટેસ્ટર એના ફર્ધર બીજા વધારેના ટેસ્ટ છે એ કમ્પ્લીટ કરશે. અધર મેથડ ઇન્ક્લુડ મેન્યુઅલ ટેસ્ટિંગ, ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ એન્ડ ધ યુઝ ઓફ ટેસ્ટિંગ ટૂલ. ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલ આવે છે ઘણા, જે કોડ છે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ હોય અને તમારી પાસે મેન પાવર નથી અવેલેબલ, તો તમે
ટેસ્ટિંગ ટૂલ, સોફ્ટવેર ઓટોમેટિક ટેસ્ટિંગ ટૂલનો યુઝ કરી શકો. મેન્યુઅલ ડ્રાય રન આપણે કરીને જોઈએ છે એ મેન્યુઅલ ટેસ્ટિંગ પણ કરી શકો. અને ટ્રાય એન્ડ એરર મેથડ, તમને કયો ડેટા નાખવાનો છે ખબર નથી, કેસીસ તમે બનાવો નહીં, એમનેમ જ ગમે તે રેન્ડમલી ડેટા નાખીને ચેક કરો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાય એન્ડ એરર મેથડ. ઓકે, આ મેથડથી પણ ટેસ્ટ કેસીસ અને એક્ઝિક્યુશન થઈ શકે. પણ બેસ્ટ વે ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે દેટ કે તમે એપ્લિકેશન્સમાં કોડમાં અલગ અલગ કોડમાં નાખીને ચેક કરો તો એ પ્રોપરલી ખબર પડશે અને એક પણ એમાં ડેટા છે મિસ નહીં થાય. બટ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ટાઈમ. તમારી પાસે ટેસ્ટર પાસે ટાઈમ કેટલો છે એના ઉપર વર્ક કરવાનું છે અને એના ઉપરથી મેથડ યુઝ કરવાની છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ. આ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ તમે કઈ રીતે કરો. આ એક એક્ઝામ્પલ કે જેમાં એક UDF ફંક્શન બનાવેલું છે, પ્રિન્ટ ટાઈમ. ઓકે, એમાં બે વેરિયેબલ A B, ઓકે, અને સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે એડિશનનો છે. ઓકે, રિઝલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ A+B. ઓકે, રિઝલ્ટ જો ગ્રેટર દેન 0 હોય તો એ પોઝિટિવ છે, અધરવાઇઝ એ નેગેટિવ છે, એવો એક પ્રોગ્રામ છે. એના ટેસ્ટ કેસીસમાં કયા મૂક્યા છે તો કે ટેસ્ટ કેસીસ દેટ ઇઝ કયા ડેટા તમારે ઇનપુટમાં મૂકવાના છે, દેટ આર ધ ટેસ્ટ કેસીસ. તો A એન્ડ B બંને 1 1 અને એકમાં -1 અને -3 આ રીતે ઇનપુટ નાખો. ટેસ્ટ કેસીસ કોના ઉપર ડિપેન્ડ થાય કે તમારે રિઝલ્ટ કેવું જોવાનું છે એના ઉપરથી ટેસ્ટ કેસીસ તમારે ડિફાઇન કરવાના હોય. તો કે આમાં મારે બે રિઝલ્ટ ડિફાઇન કરવાના છે, એક પોઝિટિવ રિઝલ્ટ અને એક નેગેટિવ રિઝલ્ટ. રાઈટ, તો પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવે એવી રીતે વેલ્યુ નાખીને ચેક કરો અને નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવે એવી રીતે વેલ્યુ નાખીને ચેક કરો. તો દેટ બીકમ અ ટેસ્ટ કેસીસ ફોર દેટ ફંક્શન્સ. ઓકે, આના માટે ટેસ્ટ કેસીસ બની શકે. હવે ડેવલપરે આ બે તો નાખીને ચેક કરી જ લીધા હોય, એ જ્યારે ટેસ્ટરને હેન્ડઓવર કરશે ત્યારે એ કેસનું સ્ક્રિપ્ટ બનાવી અને ફોરવર્ડ કરશે કે આ બેથી તો રન થાય છે, હવે તમે આના કોઈ પણ કોમ્બિનેશન બીજા નાખીને ચેક કરો કે પ્રોપર રન થાય છે કે નહીં. ધેટ ઇઝ ધ વર્ક ફોર ટેસ્ટર. Okay, now next one, that is what are the techniques for white box testing. There are so many techniques are there that is shown in your screen. Okay, but we have in our syllabus there are only 3 techniques are there, that is statement coverage, decision coverage and branch coverage. 3 are all we are working on that, and we will learn that 3 coverage techniques. Okay, other techniques are also there, but in our syllabus it is not, that we will not do. Okay, so let's do that first one, that is statement coverage techniques, how it is worked. Okay, statement coverage technique involves execution of all the executed statement in the source code at least once. આને સ્ટેટમેન્ટ કવરેજે શું કરવાનું છે, શું ચેક કરવાનું છે કે તમારો જે કોડ છે એ કોડમાં જેટલા બી સ્ટેટમેન્ટ છે એ સ્ટેટમેન્ટમાંથી બધા જ સ્ટેટમેન્ટ એક કોઈ ભલેમાં ક્યારેક ફંક્શન્સ હશે, ક્યારેક કન્ડિશન હશે તો કન્ડિશનમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ હશે તો ક્યારેક ટ્રુ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય, ક્યારેક ફોલ્સ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય. તો ડિપેન્ડ્સ ઓન દેટ કેસીસ બધા જ સ્ટેટમેન્ટમાંથી દરેક સ્ટેટમેન્ટ એટલીસ્ટ એક ટાઈમ તો એવી વેલ્યુ આવે કે જેથી એ સ્ટેટમેન્ટ છે એ રન થાય, તો એ છે સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ. It is used to calculate and measure the number of statements in the source code which can be executed given the required result. Okay, તો એ રિક્વાયર્ડ છે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય તો કે સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ જે છે એ આખું મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે. તો એ મેઝરમેન્ટ માટેની ફોર્મ્યુલા છે કે તમારી પાસે કેટલા % એ સ્ટેટમેન્ટ કવર થાય છે. એમાં એવું બને કે એક કે બે એવા સ્ટેટમેન્ટ હોય કે જે ક્યારેય યુઝ જ ન થતા હોય, એ અનયુઝ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય. તો એ અનયુઝ સ્ટેટમેન્ટ એમાં નથી ને, એ તમારે ચેક કરવાનું છે. તો એના માટે ફોર્મ્યુલા મૂકી છે, નંબર ઓફ એક્ઝિક્યુટેડ સ્ટેટમેન્ટ અપોન ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ટુ 100. ઓકે, ટોટલ કેટલા છે, એક્ઝિક્યુટ કેટલા થાય છે, રાઈટ. તો તમે એક કે બે વેલ્યુ નાખીને જુઓ છો કે મેં જ્યારે ટ્રુ વેલ્યુ નાખી છે ત્યારે મારા ટોટલ સ્ટેટમેન્ટ છે એ 7 છે, એમાંથી 5 સ્ટેટમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ થશે જ્યારે હું ટ્રુ વેલ્યુ નાખીશ. જ્યારે ફોલ્સ વેલ્યુ નાખીશ ત્યારે એ 7માંથી 6 સ્ટેટમેન્ટ છે ફૂલફિલ થશે. તો એના ઉપરથી સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ કેટલું થયું એ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકશે. ઓકે, ઇફ ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ ડિરાઇવ સિનારીઓ બેઝડ ઓન ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ કોડ અંડર ટેસ્ટ. તમારો જે કોડનું સ્ટ્રક્ચર છે એના ઉપરથી એ સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે જનરેટ કરશે આઉટપુટ, એ આખું સિનારીઓ છે એ ટેસ્ટરને ખ્યાલ આવશે. The tester will concentrate on the internal working of the source code
concerned કંટ્રોલ ફ્લો ગ્રાફ ઓર ફ્લો ચાર્ટ. ઓકે, જે ટેસ્ટર જે છે એ ફ્લો ચાર્ટ અને આખો વર્કિંગ કન્ડિશન કઈ રીતે છે, ઇનપુટ વેરિયેબલનો ફ્લો કઈ રીતે છે, એના આખા ઉપર જે કન્સલ્ટ છે આખો સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ. ઓકે, then next one, there is some example for statement coverage. This is same example that is given in last above slide, but some function name is different, I think so. Print ફંક્શન છે, એ અને બી વેરિયેબલ છે, રિઝલ્ટ સેમ ઓપરેશન, પોઝિટિવ ઓપરેશન્સ. ઓકે, અને એક સિનારીઓ, એમાં બે કેસીસ મૂક્યા છે. સિનારીઓ કીધું છે, એ સિનારીઓ છે ટેસ્ટ કેસ. તમે જ્યારે ઇનપુટ આપો છો ત્યારે એ કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય છે ને કોડમાં કઈ રીતે એ ડેટા ઇન થાય છે, એ વસ્તુ એ સિનારીઓ કહેવાય. ઓકે, તો એમાં એ ઇઝ 3 અને બી ઇઝ 9 બે વસ્તુ મેં મૂકી છે. તો જ્યારે ઇનપુટ આપું છું ત્યારે પ્રિન્ટ ઇન્ટીજર એ અને બી જે છે એ 3 અને 9 લેવાશે. પછી એ સેકન્ડ સ્ટેપમાં જશે, એ પ્લસ બી 3 પ્લસ 9 એટલે 12 થશે. 12 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0, આન્સર વિલ બી પોઝિટિવ એન્ડ ઇટ વિલ બી પ્રિન્ટ. ઓકે, તો હાઉ ઇટ સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ વિલ શો ધીસ વન, that is shown in next slide. ઓકે, whenever we give the first scenario a is equal 3 અને b is equal 9, તો yellow line will be executed. આપણે જે ડ્રાય રન કરીને ચેક કર્યું એમાં આ જ વસ્તુ થશે. ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે એટલે એ પ્રિન્ટ થશે પોઝિટિવ, અને જે ફંક્શન છે એ ક્લોઝ થશે, એક્ઝિક્યુટ થશે. તો દેન ઓન દેટ સેટ ટોટલ નંબર ઓફ એક્ઝિક્યુટેડ સ્ટેટમેન્ટ કેટલા થયા? તો કે 1 2 3 4 5 5 સ્ટેટમેન્ટ છે એ એક્ઝિક્યુટ થયા. ટોટલ આપણી પાસે 7 સ્ટેટમેન્ટ છે. તો સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ વિલ બી 5/7. 71% છે એ સ્ટેટમેન્ટ કવર થાય છે જ્યારે પહેલો સિનારીઓ એટલે કે ટ્રુ વેલ્યુ જ્યારે આવે છે ત્યારે. ઓકે, તો સ્ટેટમેન્ટ માર્કડ ઇન યલો કલર આર ધોઝ વિચ આર એક્ઝિક્યુટેડ એઝ પર ધ સિનારીઓ. નાવ સેકન્ડ સિનારીઓ જોઈએ કે એની અંદર શું થશે. એમાં આપણે નેગેટિવ આવે એવો કંઈક સિનારીઓ નાખીએ. તો એ ઇઝ ઇક્વલ -3 એન્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ -9. તો ઇન ધીસ ઇમેજ that will be shown in that is print a and b, ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ આપીશું. રિઝલ્ટમાં a પ્લસ બી આવશે એટલે -3 પ્લસ -9, તો રિઝલ્ટ વિલ બી -12. ઓકે, તો a statement marked in yellow color are those which are executed as per the scenario. The total number of executed statement are 6 and total number of statement are 7. So statement coverage, that is 6/7, that is 85% statement are covered. All these statements are being covered by second scenario. Considers that so we can conclude that overall statement coverage is 100%. રાઈટ, બેમાં સિનારીઓ ચેક કરી લીધો, પોઝિટિવ નેગેટિવ બે વેલ્યુ આવે એવી રીતે ચેક કરી લીધી. દેટ મીન્સ કે બેમાં બધા જ સ્ટેટમેન્ટ એ યુઝ થાય જ છે, એક પણ સ્ટેટમેન્ટ અનયુઝડ નથી. દેટ્સ વાય સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ ઇઝ 100%. ઓકે, નાવ સેકન્ડ વન, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કવર્ડ બાય સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ. અનયુઝ સ્ટેટમેન્ટ છે કે નહીં એ ચેક થઈ જશે. ડેડ કોડ, એવો કોડ છે કે જે કોડ છે એ વર્ક જ નથી કરતો, યુઝ જ નથી થતો. કોડ મૂક્યો છે પણ ક્યારેય યુઝ નથી થતો. રાઈટ, એ વસ્તુ પણ ખબર પડી જશે. અનયુઝડ બ્રાન્ચીસ, ઇફ કન્ડિશન છે, ઇફમાં તમે ટ્રુ અને ફોલ્સ બે બ્રાન્ચ આપી છે. હવે ઇફ એલ્સ પણ તમે એમાં ક્યાંક આપી હોય તો તમારી એવી વેલ્યુઝ તમે ક્યારેય આવતી જ નથી કે એમાં સ્ટેટમેન્ટમાં કોડ એવો નથી આવતો કે જેનાથી તમારો થર્ડ પાર્ટ છે કે થર્ડ એનો પોર્શન છે કન્ડિશનનો, એક થર્ડ કન્ડિશન ક્યારેય ફૂલફિલ જ નથી થતી, તો એને કહેવાય અનયુઝડ બ્રાન્ચ. ઇફ એલ્સ ઇફ અને પછી એલ્સ, આવી રીતે તમે 3 બાજુ આપી હોય તો એલ્સ પાર્ટમાં ક્યારેય જાતું જ ન હોય એવી કન્ડિશન પોસિબલ બનતી હોય તો એને અનયુઝડ બ્રાન્ચ કહેવાય. ઓકે, ધેન મિસિંગ સ્ટેટમેન્ટ, તમે કન્ડિશનમાં કાંઈ સ્ટેટમેન્ટ મિસ કર્યું હોય તો એ વસ્તુ પણ ત્યાં ખબર પડી જાય. પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જ આપતા ભૂલી ગયા હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ મિસિંગ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, એડિશન થઈ જતું હોય, પોઝિટિવ થઈ જતું હોય, પણ તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપતા જ ભૂલી ગયા છો તો દેટ ઇઝ મિસિંગ સ્ટેટમેન્ટ. તો એ પણ ત્યાં સ્ટેટમેન્ટ કવરેજમાં ખબર પડી જશે. નાવ નેક્સ્ટ વન, ડિસિઝન કવરેજ. સેકન્ડ ટેકનિક્સ, દેટ ઇઝ ડિસિઝન કવરેજ.
Decision coverage reports the true or false outcomes of each Boolean expressions. તમારી પાસે જે હમણાં જ આપણે કન્ડિશન લીધી ઇફ કન્ડિશન, એમાં ટ્રુ અને ફોલ્સ એ બુલિયન એક્સપ્રેશન છે. એ ટ્રુ અને ફોલ્સમાં આઉટકમ્સ અને આઉટપુટ શું જનરેટ થશે એ ખબર પડશે કયા આઉટપુટમાં, એ ડિસિઝન કવરેજમાં ચેક થાય છે. ઓકે, ઇન ધીસ કવરેજ એક્સપ્રેશન્સ કેન સમટાઇમ્સ ગેટ કોમ્પ્લિકેટેડ, ધેરફોર ઇટ ઇઝ વેરી હાર્ડ ટુ અચીવ 100% કવરેજ. કારણ કે એક્સપ્રેશન્સ એટલા બધા ટ્રુ અને ફોલ્સમાં હોય છે, એમાં એટલા બધા કેસીસ તમારે કોમ્બિનેશન્સમાં મૂકવા પડે કે જેથી તમને ખબર પડે કે કયું ડિસિઝન છે, કેટલા % ડિસિઝન જે લૂપ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. દેટ મીન્સ 100% કવરેજ છે એ ચેક કરવું હાર્ડ થઈ જાય. કારણ કે અલગ અલગ તમારે ઘણા બધા કોમ્બિનેશનના ઇનપુટ આપો ત્યારે તમને ખબર ચેક થાય કે ડિસિઝન છે એ કમ્પ્લીટલી ટ્રુ ઓર ફોલ્સ બુલિયન એક્સપ્રેશન આપે છે કે નહીં. ઓકે, દેટ્સ વાય દેર આર મેની ડિફરન્ટ મેથડ ઓફ રિપોર્ટિંગ ધીસ મેટ્રિક્સ. ઘણી બધી અલગ અલગ મેથડ યુઝ કરે છે એમાં. દેટ ઇઝ મેન્યુઅલ મેથડ, ટ્રાય એન્ડ એરર મેથડ કે ઓટોમેટેડ ટૂલ મેથડ. જનરલી ડિસિઝન કવરેજ માટે ઓટોમેટેડ ટૂલ મેથડનો યુઝ થાય છે. ઓલ ધીસ મેથડ ફોકસ ઓન કવરિંગ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્બિનેશન્સ. આ બધી મેથડમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે જનરલી આવી જતા હોય એવા જ કોમ્બિનેશન, પછી બધા કોમ્બિનેશન ટ્રાય ન કરે, જે રૂટીનમાં આવતા હોય એવા કોમ્બિનેશન્સનો ટ્રાય કરી અને કવરેજ છે એ આપી દે. એનું આઉટપુટ, એનું જનરેશન સેતુ ડિસિઝન કવરેજના ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે એ આપી દે. ઇટ ઓફર્સ ધ બેટર સેન્સિટિવિટી ટુ કંટ્રોલ ફ્લો. ખાસ કરીને ડિસિઝન કવરેજથી તમારે હોલ કોડનો કંટ્રોલ કઈ રીતે તમે કરી શકશો એ વસ્તુ ખ્યાલ આવી શકશે. ઓકે, એટલે કઈ ટાઈપની વેલ્યુઝ કોમ્બિનેશનથી તમે કંટ્રોલ થઈ શકે પ્રોગ્રામનો એ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. ડિસિઝન કવરેજ દેટ કેન બી ફાઉન્ડ વિથ ધ ફોલોઈંગ ફોર્મ્યુલા. નંબર ઓફ ડિસિઝન outcomes executed upon total number of decision outcomes. ઓકે, કેટલા આઉટકમ્સ છે તમે એક્ઝિક્યુટ કર્યા અને ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ કેટલા છે એના ઉપરથી ડિસિઝન કવરેજ ફાઇન્ડ થાય. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ફોર ડેમો ફંક્શન છે. એમાં એક ઇનપુટ છે એ, અને એ જો ઇનપુટ છે એ ગ્રેટર ધેન 5 હોય તો મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે, અધરવાઇઝ નથી કરવાનું. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ફોર ધ decision coverage. That first scenario we will take value of 1, કે પહેલાં એવી વેલ્યુ લઈએ કે જે 5 કરતાં નાની હોય, અને બીજી એવી વેલ્યુ લઈએ કે 5 કરતાં મોટી હોય. ઓકે, the code highlighted in yellow will be executed here, the no outcome of the decision. ઓકે, a is equal to લઈએ એટલે શું થશે કે is ફોલ્સ કન્ડિશન થશે, એટલે સીધું એને a ઇઝ ઇક્વલ a ઇન્ટુ 3 કરવા જવાનું જ નથી, એ કન્ડિશનની બહાર નીકળી જશે અને ખાલી એને પ્રિન્ટ જ કરવાનું છે. ઓકે, તો આઉટકમ્સ ઓફ ધ ડિસિઝન ઇઝ ચેકડ, a ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5 ઇઝ ચેકડ, નંબર ઓફ ડિસિઝન આઉટકમ્સ કવર્ડ ઇઝ ઇક્વલ 3. કેટલા આઉટકમ્સ કવર્ડ થશે તો કે 3, ખાલી 3 જ, 1, 2 ને 3 જ લાઇન કવર થશે. એક તો એનું કર્લી બ્રેકેટ છે કમ્પ્લીટ થશે. ટોટલ નંબર ઓફ ડિસિઝન આઉટકમ્સ ઇઝ 5. તો ડિસિઝન કવરેજ ઇઝ 1/2, દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50%. કારણ કે એક જ ડિસિઝન ફોલો થાય છે એ નો કન્ડિશન. કયું ડિસિઝન તમારે છે એ જ વસ્તુ જોવાની છે, પાર્શિયલી યસ ઓર નો એ નથી જોવાનું. ડિસિઝન કવરેજ ઇઝ 1. પહેલું ડિસિઝન છે કે નો કન્ડિશન છે એ ફૂલફિલ થાય છે, એટલે દેટ્સ વાય ઇટ્સ 1. અને અપોન ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ, ટોટલ નંબર ઓફ 1/2 એન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ ડિસિઝન ઇઝ 2. યાર તમારી પાસે 2 જ છે, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, એટલે 2માંથી 1 ફૂલફિલ થાય છે, દેટ્સ વાય 50% છે એ ફૂલફિલ થાય છે. ઓકે, નાઉ ટેક સેકન્ડ સિનારિયો કે જેમાં a ઇઝ ગ્રેટર ધેન 5 હોય, તો એ સિનારિયોમાં 5 ફૂલફિલ થશે. ઓકે, ડિસિઝન કવરેજની અંદર આપણે 1/2 જ લેશું. શું કામ એને? કારણ કે આપણી પાસે ટોટલ નંબર ઓફ ડિસિઝન આઉટકમ્સ જે છે એ 2 જ છે. કારણ કે તમારી પાસે આઉટપુટ 2 જ હોઈ શકે, કાં તો એ ટ્રુ હોય ને કાં તો એ ફોલ્સ હોય. દેટ્સ વાય આપણે ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ એક્ઝિક્યુટેડ ઇઝ 2. અને આપણે અહીંયા જે યલો પાર્ટમાં જે આવે છે એ ટ્રુ થશે, એટલે 1 એક્ઝિક્યુટ થશે. ધેટ્સ વાય અપર પાર્ટમાં જે છે એ 1 છે અને અપોન જે છે એ 2 છે. ધેટ્સ વાય ઇન્ટુ 150% કોડ ડિસિઝન કવરેજ વિલ બી કવર્ડ. તો એ આખો સિનારિયો છે એ અહીંયા ટેબલ ફોર્મેશનમાં આપેલો છે. ટેસ્ટ કેસ, વેલ્યુ ઓફ એ, આઉટપુટ અને ડિસિઝન કવરેજ.
જ્યારે વેલ્યુ 2 આપી છે કેસ 1 એટલે ફર્સ્ટ સિનારીઓ અને 2 આપી છે આઉટપુટ પર 2 જનરેટ થશે અને ડિસિઝન કવરેજ 50% કારણ કે ફોલ્સ છે એટલે 1/2 અને 6 અને 18 આપશો 6 આપશું ત્યારે એ આઉટપુટ 18 જનરેટ કરશે અને 18 રિઝલ્ટ આઉટપુટ આપશે એ પણ 50% જનરેટ થશે. ઓકે. Now third technique, that is branch coverage. Branch coverage test every outcomes from a code module, each and every branch of the functions. બ્રાન્ચમાં જેટલી બ્રાન્ચ પડતી હોય એટલી બધી બ્રાન્ચને ચેક કરવાનું એ છે બ્રાન્ચ કવરેજમાં. ઓકે. પછી એ બ્રાન્ચમાં સ્વિચ કેસ પણ આવી જાય. બ્રાન્ચ કવરેજમાં બધું, આ તો ખાલી ઇફ કન્ડિશન જ લીધી છે, ફોર લૂપ પણ આવી જાય, રાઈટ. અને સ્વિચ કેસમાં ફોર લૂપમાં ઘણી બધી બ્રાન્ચ થાય, તમે કેટલી વખત લૂપ ફેરવો છો એટલી બધી વખત તમારે બ્રાન્ચ જોવાની થાય, રાઈટ. તો એ બધી વસ્તુ છે એ બ્રાન્ચ કવરેજમાં આવે. It helps you to ensure that every possible branch from each decision condition is executed at least a single time. દરેક બ્રાન્ચમાં દરેક કન્ડિશન, દરેક સ્ટેટમેન્ટ એટલીસ્ટ એક વખત તો એ ફૂલફિલ થવી જ જોઈએ. એ વસ્તુ છે એ અહીંયા બ્રાન્ચમાં ચેક થશે. એટલે એમાં આપણે ઇફ એલ્સ લેડર આપેલું હોય તો એ લેડરમાં દરેક કન્ડિશન છે એટલીસ્ટ એવું કોમ્બિનેશન તો એક વખત આવે જ કે જેથી એ લેડરમાં એ એલ્સ પાર્ટ છે એ ફૂલફિલ થાય. એ વસ્તુ આપણે ચેક કરવાની છે. યુ કેન ઓલ્સો મેઝર ધ ફંક્શન્સ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોડ સેગમેન્ટ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય કોડ એ પણ ચેક થઈ શકે. ખાસ કરીને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોડ ક્યાં આવે? ઇફ એલ્સ લેડર હોય એમાં એલ્સ પાર્ટ એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, એ બધું છેલ્લે જ આવે, એમાં ક્યાંય કોમ્બિનેશનમાં ન આવે. અને બાકી સ્વિચ કેસમાં જે હોય એ ડિફોલ્ટ કેસ હોય એ સ્વિચ કેસમાં તમે કેસ 1 2 3 4 ગમે એટલા આપી શકો છો, છેલ્લે કાંઈ પણ કેસ એ ન હોય તો એનો ડિફોલ્ટ તમે આપો છો, એ ડિફોલ્ટ કેસ ત્યાં હોય. આ વસ્તુ પણ બ્રાન્ચ કવરેજમાં ચેક થઈ શકે. ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વિચ સેક્શન ઓફ કોડ ડોન્ટ હેવ એની બ્રાન્ચીસ. એવું પણ ઘણા હશે કે દરેક વખતે ફોર લૂપ જ બધા કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન્સમાં થોડા ના હોય, રાઈટ. તો એ વસ્તુ પણ અહીંયા ચેક થશે કે કઈ રીતે એ સેક્શનમાં એવો કોડ છે કે જે સિમ્પલ વિધાઉટ એની બ્રાન્ચ છે એ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ તરીકે જ વર્ક કરે છે, એવું પણ ત્યાં ખ્યાલ આવી જશે. બ્રાન્ચ કવરેજ કેન બી ફાઇન્ડ વિથ ધ નંબર ઓફ બ્રાન્ચીસ એક્ઝિક્યુટેડ બ્રાન્ચીસ અપોન ટોટલ નંબર ઓફ બ્રાન્ચ. કે આખા બ્રાન્ચ કેટલી છે અને એમાં કેટલી બ્રાન્ચ એક્ઝિક્યુટ થાય છે એના ઉપરથી કવરેજ ફાઇન્ડ થાય. લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ ફોર દેટ. This one is same above example I have taken here. Okay, that is how can you find out the branches, number of branches that is shown in figure, that is decision A and B that is given in that. Okay, ડેમો ઇન્ટીજર એ બ્રાન્ચ ક્યાં ક્યાં પડે તો કે ઇફ એ ઇઝ ગ્રેટર દેન 5 તો ત્યાં એક બ્રાન્ચ પડે છે. એની એ ઇઝ ગ્રેટર દેન 5 માટે તમારે બે વેલ્યુ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ બે વેલ્યુ એમાં હોઈ શકે, એટલે એમાં ત્યાં બે બ્રાન્ચ પડે છે. ઓકે, એ આપણે આમાં બતાવેલી છે. ઓકે, એન્ડ દેન એક કન્ડિશનલ બ્રાન્ચ અને એક અનકન્ડિશનલ બ્રાન્ચ, એ બે વસ્તુ આપેલી છે. તો એ કન્ડિશનલ બ્રાન્ચ જે છે એ ઇઝ ગ્રેટર દેન 5 ઇફ કન્ડિશન માટે કન્ડિશનલ બ્રાન્ચ છે નો અને યસ, અને એક અનકન્ડિશનલ બ્રાન્ચ કે જે યસ છે તો પણ એ તો ત્યાંથી બ્રાન્ચમાં તો એને પાસ તો થવાનું જ છે, રાઈટ. કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય, યસ થાય તો એ જે ઓપરેશન કરશે એના ઉપરથી પછીનું જે સ્ટેટમેન્ટ એને ફોલો કરવાનું જ છે. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અનકન્ડિશનલ બ્રાન્ચ. Branch coverage will also consider unconditional branch. In above example, there will be 3 branches total, કારણ કે યસ નો વાળી 2 બ્રાન્ચ અને ટોટલ બ્રાન્ચ એક અનકન્ડિશનલ, ટોટલ 3 branches are there. Okay, on that case basis we will find the branch coverage. એટલે આપણે ટોટલ બ્રાન્ચીસ તો પહેલાં ફાઇન્ડ કરવાની જ છે, એટલે એ 3 branches થઈ. લેટ્સ ટેક હાઉ ઇટ વર્ક. ટેસ્ટ કેસીસ જે ઉપર આપ્યા હતા એ જ કેસીસ એમાં મૂકી દીધા, એમાં વેલ્યુ 2 મૂકી. તો આપણે આગળ ડિસિઝનમાં જ જોયું કે આઉટપુટ 2 આપે છે, ડિસિઝન કવરેજ 50%. બ્રાન્ચ કવરેજ કઈ રીતે આપે તો કે જ્યારે 2 વેલ્યુ છે ત્યારે એ નો પાર્ટમાં જશે, રાઈટ. નો પાર્ટમાં જશે તો એ નો પાર્ટમાંથી ટોટલ નંબર ઓફ એક્ઝિક્યુટેડ આઉટપુટ જે એ 3 છે અને નો પાર્ટ છે એટલે 1/3
દેટ ઇઝ અ 33% જે છે એ બ્રાન્ચ કવરેજ થાય, કારણ કે એ કન્ડિશનલનો નો પાર્ટ એક પાર્ટ અને સીધું પ્રિન્ટ જ કરશે, અનકન્ડિશનલ બ્રાન્ચમાં જશે જ નહીં. દેટ્સ વાય વેલ્યુ 2 હશે ત્યારે 33% થશે, અને જ્યારે વેલ્યુ 6 આપશે ત્યારે એ યસ થશે, એટલે યસ પાર્ટમાં જશે એટલે ઓપરેશન કરશે. ઓપરેશન કર્યા પછી એને ઓબ્વિયસ છે અનકન્ડિશનલ બ્રાન્ચમાંથી પાસ થવું જ પડશે, તો એ નંબર ઓફ એક્ઝિક્યુટેડ બ્રાન્ચ ઇઝ 2 and the total number of branch is 3. That's why 2/3 is equal 67%. તો બ્રાન્ચ કવરેજ છે 67% થાય. Okay, branch coverage gives the following result: allows you to validate all the branches in the code. બધી બ્રાન્ચ છે વેલિડેટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા દેશે. help you to ensure that the no branch lead to any abnormality of the program's operation. એવી એક પણ બ્રાન્ચ નથી કે જે પ્રોગ્રામને નોર્મલ એબનોર્મલ કરી દે કે પ્રોગ્રામ બ્રેક થઈ જાય અને અનયુઝડ આઉટપુટ એટલે કંઈ ખબર ન પડે એવું કાંઈ આઉટપુટ જનરેટ કરે એવું તમને ખ્યાલ આવી જશે. બ્રાન્ચ કવરેજ મેથડ રિમૂવ ઇશ્યુઝ વિચ હેપન બિકોઝ ઓફ સ્ટેટમેન્ટ કવરેજ ટેસ્ટિંગ. સ્ટેટમેન્ટ કવરેજમાં ક્યાંય અનયુઝડ કોડ આવી ગયો છે, સ્ટેટમેન્ટ કવરેજમાં એવું મૂક્યું કે ધેર આર અનયુઝડ સ્ટેટમેન્ટ, અનયુઝડ કોડ આર ધેર એવું મુકાવી ગયું છે, તો એ કઈ જગ્યાએ અનયુઝડ કોડ છે ને શેના લીધે અનયુઝડ કોડ કે અનયુઝડ સ્ટેટમેન્ટ છે એ બ્રાન્ચ કવરેજમાં ખબર પડી જશે. allow you to find those area which are not tested by other testing method. other testing method that is સ્ટેટમેન્ટ કવરેજમાં ખબર પડી કે આ સ્ટેટમેન્ટ અનયુઝ છે કે આ કોડ અનયુઝ છે, તો એ શેના માટે છે એનો એરિયા કયો છે એ વસ્તુ જે છે એ બ્રાન્ચ કવરેજમાં ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. ઓકે, તો દેટ્સ ઇટ. ધીઝ આર ધ બ્રાન્ચ કવરેજ મેથડ એન્ડ નાવ these three methods we have covered in this session, and these three methods are in our syllabus. Remaining method we will not do. Okay, now advantages of white box testing. Code optimization by finding hidden error. અંદરના કોડમાં જે ઇન્ટરનલ એરર હશે, ઇન્ટરનલ કોડમાં કંઈ મિસ્ટેક હશે, તો ફંક્શન્સમાં કંઈ મિસ્ટેક હશે એ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં આપણને ખ્યાલ આવશે, કારણ કે આપણે ઈચ એન્ડ એવરી ફંક્શન્સ છે એ ચેક કરીએ છીએ. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટ કેસીસ કેન બી ઇઝીલી ઓટોમેટેડ. ઓકે, દરેક કેસીસ તમે ઓટોમેટેડ ટૂલથી પણ એને ટેસ્ટ કરી શકો છો. દેટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ફોર દેટ. Testing is more through as all code paths are usually covered. Generally all દરેક પાથ છે, દરેક સ્ટેટમેન્ટ છે એ ચેક થશે, દરેક કોઈ પણ મેથડથી. પછી એ સ્ટેટમેન્ટ મેથડમાં ચેક કવરેજ મેથડમાં ચેક થઈ ગયા હોય તો બ્રાન્ચ મેથડમાં એનું રીઝન ખબર પડી જાય. હજી બીજા ઘણા બધા મેથડ છે જે આપણે નથી જોયા, એમાં પણ જે તમને એરર જનરેટ થયેલી બ્રાન્ચમાં કે ડિસિઝનમાં આવ્યું છે એ બીજા કોડમાં બીજા કવરેજ મેથડથી તમે એને સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો, કે જે એકમાં રહી ગઈ છે તો બીજી મેથડમાં એનું સોલ્યુશન થઈ જાય. ટેસ્ટિંગ કેન સ્ટાર્ટ early in SDLC even if GUI is not available. ઓકે, ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ તમારી પાસે નથી, ગ્રાફિકલી તમારી પાસે ટૂલ નથી, તો તમે મેન્યુઅલી કે કોઈ પણ રીતે પણ આ વસ્તુ ડ્રાય એરરથી પણ ડ્રાય રનથી પણ એ વસ્તુ ફાઇન્ડ થઈ શકે છે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, નાવ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ which white box testing can be quite complex and expensive. સો કોમ્પ્લેક્સ છે કારણ કે તમારે બધા જ કોડ ચેક કરવાના છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું છે તો 5 થી 7 સ્ટેટમેન્ટનું જ લીધું છે, પણ જ્યારે ટેસ્ટરને પ્રેક્ટિકલી વર્ક કરવાનું હોય ત્યારે એની પાસે 5-7 કોડ નહીં હોય, એની પાસે 1000 કોડ હશે. એક પેજના 1000 કોડ, એવા બધા એને ટેસ્ટ કરવાના હોય. એ બધા એક લાઇનના કોડ એ ટેસ્ટ કરે તો ઇટ વિલ બી કોમ્પ્લેક્સ અને એક્સપેન્સિવ પણ થઈ જાય, કારણ કે એના માટે તમારે હાયર એક્સપિરિયન્સ પર્સનને જ ત્યાં ટેસ્ટિંગ માટે બેસાડવા પડે, અધરવાઇઝ એ બધું ટેસ્ટ કરી ન શકે અને એરર સોલ્વ ના કરી શકે. ડેવલપર who usually execute white box test cases clear at the white box testing by developer is not detailed can lead to produced error. ઓકે, ડેવલપર જે છે એની જે એરર એને જનરેટ કરેલી છે એ જનરેટ એરર છે એ ફરીથી પાછી એને સોલ્વ કરવાની આવે તો એ એક્ઝિક્યુટ વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં નથી થઈ શકતી. તો એ કઈ જગ્યાએ છે એ આખા હજાર કોડમાંથી એને સર્ચ કરવું છે, ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. તો ક્યાંથી એ થઈ ગયું છે એ પણ ડિફિકલ્ટ થઈ શકે.
White box testing required professional resources with a detailed understanding of programming and implementations. પ્રોફેશનલ કોઈ પણ પર્સન જોઈએ અને ટેસ્ટર એ છે કે જેને ડેવલપ નથી કર્યું. આગળના પોઈન્ટમાં પણ આ જ વસ્તુ છે કે ડેવલપર જેણે ડેવલપ કર્યું છે એને ખબર છે કે શું છે, પણ જે ટેસ્ટ કરે છે એને ખબર નથી કે એરર ક્યાં જનરેટ થશે, કે કોડ શેના માટે છે. એને આખો સોર્સ કોડ પહેલાં સમજવો પડશે અને પછી એને ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. દેટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ફોર ધેટ. તમે કોઈ પણ પર્સનને ત્યાં બેસાડી ન શકો. જ્યારે બ્લેક બોક્સમાં એવું પોસિબલ બને કે તમે નોન ટ્રેની પર્સનને પણ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ કરાવી શકો. અહીંયા તમારે પ્રોફેશનલને જ બેસાડવા પડે તો જ એ એરર છે એ ફાઇન્ડ થાય અને ટેસ્ટિંગ ફૂલફિલ થઈ શકે. વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. બિગર પ્રોગ્રામિંગ એપ્લિકેશન ટેક ધ ટાઈમ ટુ ટેસ્ટ ફુલ્લી. ઓકે, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે કારણ કે એક એક લાઇનને જોવા માટે તમને ટાઈમ જાય. જ્યારે બ્લેક બોક્સમાં નથી, તમે ફંક્શનલ ચેક કરો તરત જ ખબર પડી જાય. અહીંયા બહુ બધા કોમ્પ્લેક્સ હશે ને બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હશે તો વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ ત્યાં પોસિબલ નથી. ત્યાં પછી તમારે સિલેક્ટેડ કેસીસ લઈને જ ટેસ્ટ કરવું પડે, બધાના ટેસ્ટ નહીં થઈ શકે. એટલે જ આપણે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ રિગ્રેશન ડ્યુરેશનમાં કરીએ છીએ, કારણ કે જે ઓલરેડી ડન પ્રોગ્રામ છે એ તો આપણે ચેક કરેલા જ હોય. રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ શું છે, જે નવા ફંક્શનાલિટી છે એને તમારે ચેક કરવાનું છે. દેટ ઇઝ રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ. તો નવા ફંક્શનાલિટી જે એડ થયા છે એનું તમે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ કરો. દેટ ઇઝ ડન કે તમે એને યુઝ પ્રોપરલી કરી શકો છો. તો એ વસ્તુ જે છે એ ત્યાં રિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ ડ્યુરેશનમાં વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ થાય. અધરવાઇઝ તમે બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગથી પણ પોસિબલ બને. અધરવાઇઝ આપણી પાસે હજુ એક ઓપ્શન છે, હજુ એક ટેકનિક્સ છે, દેટ ઇઝ ગ્રે બોક્સ ટેસ્ટિંગ. That we will see in next lecture. Okay, gray box testing and difference between white box testing and black box testing, that we will see in next lecture. Okay, so up till that, see you and thank you.